건강하게 새 아침. 안녕하세요, 동국인 여러분. 10월 2일 수요일 아침입니다. 10월은 유독 연휴가 많은 한 달인데요. 내일이면 공휴일인 개천절이고 다음 주에는 한글날이 있죠. 하루는 길지만 한 달은 짧다라는 말을 실감하게 되는 요즘인 것 같습니다. 여러분은 어떤 시간을 보내고 계신가요? 시간은 너무 빠르게 지나가도 지치고 너무 느리게 흘러가도 지루한 듯합니다. 지하철 이동시간 같은 자틀 시간을 활용해서 영어 단어 하나라도 더 외우는 게 맞는 건지, 잠시 노래를 들으며 휴식을 취하는 게 맞는 건지, 시간을 어떻게 쓰느냐는 늘 어려운 문제인 듯해요. 지금처럼 바쁜 학기 중에는 시간 관리가 고민이신 분들이 많을 것 같습니다. 저는 즉흥적일 때 찾아오는 우연과 여유를 즐기는 편인데요. 하지만 더 즐겁게, 더 건강하게 일상을 보내려면 언제나 약간의 계획은 필요하겠죠. 해야만 하는 일과 하고 싶은 일, 제한된 시간 안에서 우리는 늘 고민합니다. 여러분은 어떤 선택을 하시나요? 매일 아침 정겨운 얘기와 음악으로 등굣길의 하구 여러분과 함께하는 정학의 새 아침. 이 시간 진행의 남소희입니다. My flaming hot lemon, as amazing in that denim. She's sweet like watermelon. I love the way you taste. My flaming hot lemon, as amazing in that denim. She's sweet like watermelon. I love the way you taste. No, 'cause she on my lead. Stay back and got me on my knees. Keep fishing like I'm on your line. Pull me in, we can go all night. Fall back, it's your girl of my dreams. Let me hear if you know what I mean. Keep fishing like I'm on your line. Pull me in, we can go. Girl, I've been crushing for 2 weeks, but I just keep it to myself. You got options, but I hope that you don't pick nobody else. My flaming hot lemon, as amazing in that denim. She's sweet like watermelon. I love the way you taste. My flaming hot lemon, as amazing in that denim. She's sweet like watermelon. I love the way you taste. I love the way you taste. Attitude spicy, we're holding a nice tea. I don't even know if she really like me. Giving me this look like a scuffed up her Nikes. Giving me this look like a dirty little white tee. I've been crushing for 2 weeks, but I just keep it to myself. You got options, but I hope that you don't pick nobody else. My flaming hot lemon, as amazing in that denim. She's sweet like watermelon. I love the way you taste. My flaming hot lemon, as amazing in that denim. She's sweet like watermelon. I love the way you taste. I love the way you taste. I love the way, so hot, the taste. I love the way, so hot. 건지행온, 건지행온. 건강을 지켜야 행복이 온다. 아자아자 파이팅. 오늘의 건강정보. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 둘, 둘. 건강을 챙기려면 먼저 내 몸에 대해 잘 아는 것이 가장 중요하겠죠? 오늘은 매년 시행하고 있는 국가 건강검진에 대해 알아보겠습니다. 국가 건강검진은
주요 질환을 조기에 발견하고 치료하기 위한 목적으로 시행되는 건강검진인데요. 1년 또는 2년 주기로 진행되며 해당 검진을 통해 내 몸의 건강 상태를 전반적으로 체크할 수 있습니다. 먼저 국가건강검진 대상에 대해서 알려드리겠습니다. 국가건강검진은 해당 연도의 뒷자리에 따라 결정되는데요. 올해 2024년의 경우에는 뒷자리가 짝수이므로 짝수년도 출생자가 국가건강검진 대상자가 됩니다. 예를 들면 00년생, 02년생, 04년생 등이 올해 대상자인 거죠. 국가건강검진 항목에는 공통검사, 연령별 검사, 암검사 이렇게 크게 세 가지로 분류되는데요. 먼저 공통검사 항목으로는 신장, 체중, 허리둘레, 체질량 지수, 시력, 청력, 혈압 등 신체 측정 및 혈액검사, 요단백, 혈청, 크레아티닌, 신사구체 여과율, 공복혈당, 흉부 방사선 촬영 등 전반적인 신체에 대한 항목을 검사합니다. 다음으로 성연령별 검사 항목에는 이상 지질혈증, B형 간염, 치면 세균막 검사, 골다공증, 정신건강검사, 노인 신체기능 검사 등이 있습니다. 마지막으로 암검사의 경우엔 대부분 40대 이상이 검진 대상이 되는데요. 자궁경부암의 경우엔 20세 이상도 2년 주기로 검사를 받아야 하니 동국인 여러분도 반드시 참고하시길 바랍니다. 국가건강검진은 1년에서 2년이라는 긴 텀을 두고 시행하기 때문에 한번 받을 때 정확한 검사를 받는 게 중요한데요. 내원하는 건강검진센터가 최신 장비와 시설을 갖추었는지, 그리고 경험이 풍부하고 전문성이 높은 의료진이 근무하는지 반드시 체크해야 합니다. 그리고 내원 전 어떤 검진기기를 쓰는지 알아보고 보건복지부 인증의료기관인지 체크할 것을 추천드립니다. 또 국가건강검진 시 주의사항을 반드시 숙지해야 하는데요. 검진 전날 저녁은 식사를 가볍게 하고 금주 금연을 해야 합니다. 그리고 검진 전날 최소 10시간 이상의 금식이 필요하며 검진 전 건강 상태와 복용 중인 약에 대해 내원 시 의료진에게 꼭 미리 고지할 필요가 있습니다. 벌써 10월이 되고 올해가 2달밖에 남지 않았는데요. 아직 건강검진을 받지 않은 짝수년도 출생자 동국인분들은 올해가 가기 전 반드시 건강검진을 통해 평소에 알 수 없는 내 몸의 건강 상태에 대해 확인해 보시길 바랍니다. 삶의 질을 높이기 위해 건강관리는 필수죠. 동국인 여러분도 이번 환절기 더 즐거운 일상을 위해 건강관리에 유의하시길 바랍니다. Just found out that my chiropractor thinks NASA's fake. It's a fact I couldn't take. Now my back's about to break. Swear my drug dealers died, and I haven't smoked in over a day. I really shouldn't have to wait. Why is he always fucking late? I bought a coffee, but my name's spelled wrong. I'm sick of listening to my favorite song. I'm losing followers and gaining weight. How much can I take? I've got so many problems I can't solve, I can't stop them. So I'm gonna drop them off at home with my mama. Jesus Christ, give me a break. Is there a pill I can take? I've got so many problems I can't solve, I can't stop them. So I'm gonna go. I'm feeling cross 'cause my therapist just said that I've changed. Like the bitch can see my brain. We both know she's getting paid, and I pray to God that my best friend will stop sharing her pain. Look, we've all got problems, babe. Sorry, but you'd be in vain. I bought a coffee, but my name's spelled wrong. I'm sick of listening to my favorite song. I'm losing followers and gaining weight. How much can I take? I've got so many problems I can't solve, I can't stop them. So I'm gonna
유형과 무형, 자연과 문화, 한국의 국가유산을 알아보는 시간, 코리아 헤리티지. 동국대학교가 위치한 서울시 중구는 대표적인 문화의 도시죠. 오늘은 서울시 중구에서 찾을 수 있는 국가유산을 소개해 보겠습니다. 첫 번째로 소개할 문화유산은 서울특별시 유형문화재 제1호인 장충단비입니다. 장충단은 조선 고종 32년에 일어난 명성황후 시해 사건 당시 일본인을 물리치다 순사한 홍계운, 이경직 및 여러 신하들의 혼을 위로하기 위해 세운 재단인데요. 장충단비는 반듯한 사각받침돌 위로 비몸을 세운 간결한 구조로 되어 있습니다. 앞면에는 장충단이라는 비의 명칭이 적혀 있으며 이는 순종이 황태자 시절에 쓴 글씨입니다. 고종의 명에 의해 장충단을 지으며 비를 함께 세웠는데요. 일제는 1910년 한일 합방 후 이 비를 뽑아버렸으나 광복 이후 비를 다시 찾아 세우게 되었고 1969년 지금의 자리인 수표교 서쪽에 옮겨 세우게 되었습니다. 이 장충단비가 세워진 장충단 공원 안에는 수표교가 함께 있는데요. 수표교는 조선 세종 때 청계천을 가설한 돌다리입니다. 길이 27.5m, 너비 7.5m, 높이 4m로 여러 모로 된 큰 다리 기둥에 길게 모진 도리를 얹고 그 사이에 판석을 깔아 만들었습니다. 청계천에 흐르는 수량을 측정하는 다리로 다리 돌기둥에 경지평이란 표시를 해 물의 깊이를 재었다고 해요. 영조 때는 다리 동쪽에 준천사라는 관청을 두어 수량의 변화를 보고하게 하기도 했다고 합니다. 이 수표교는 원래 청계천 이가에 있었으나 1959년 청계천 복개공사 때 장충단 공원으로 이전했는데요. 현재 청계천에 놓인 수표교는 2003년 6월 청계천 복원공사의 일환으로 만든 새로운 수표교이고 장충단 공원에 있는 수표교가 원본의 문화유산이라고 합니다. Don't be such a wuss. It's always mine tonight. Let's raise up. Boy, night. 서론이 길었나? Want to kiss you right now. I get you. Or not. 나로 속약한 night sky, fresh sky, hot tonight. 모두가 내게 말해, better watch out, girl. 간지러운 나의 목소리. Cause I'll be the main baby. 타고난 기가 운명인가 봐. Look at my eyes, look at my life, my girl. You like it right? Oh no, no, no. Look at my eyes, look at my life, my girl. You like me right? No, no, no. They say I can take my eyes off of you. 미치게 지식한 말투. 너만의 사람은 어렵고 빨리 말해줘 yes or no, 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 no. 친구들이 밭에 얼굴만 비춰 잘나는 소리 이제 뭐 딱히 재미가 없어서 Nice sky, fresh sky 맞추어 안 넘어오고는 못 베긴다니까 섹시한 날 눈빛에 넘어와 my shawty Oh baby baby I'm busy tonight Look at my eyes Look at my life my girl You like it right Oh no 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 Look at my eyes Look at my life my girl You like me right No 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 소리치 말고 난 그 말해 but You say it I love you Baby baby please Please don't go away 할 거지 I want to Look at my eyes Look at my life my girl You like it right Oh no 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 다음으로 소개할 서울시 중구의 국가유산은 서울의 역사가 담긴 건물 두 곳입니다.
서울구 국회의사당은 서울시 중구 태평로 1가에 위치한 옛 국회의사당 건물인데요. 1935년 12월 경성부가 공연장으로 건립해 54년부터 75년까지 국회의사당으로 사용되었습니다. 이후엔 세종문화회관의 별관으로 사용되다 현재는 서울시 의회로 사용되고 있는데요. 경성부의 공공시설로 건립되어 역사적인 변천을 겪으며 현재까지 유사한 용도로 사용되고 있는 근대 건축물이라는 점에서 의의가 깊습니다. 이 서울구 국회의사당은 2002년 5월 국가등록문화재로 지정되었습니다. 다음으로 소개할 건물은 구서울역사입니다. 구서울역사는 일제강점기에 건립된 절충주의 양식의 벽돌조 건물로 서울시 중구에 위치한 철도역사 건물인데요. 1982년 1년 사적으로 지정되었으며 지상 2층, 지하 1층의 돌과 벽돌 혼합 건물입니다. 경부선, 경의선 등 주요 간선열차의 시발역인 동시에 종착역이었으니 새로운 역사가 신축되며 현재는 폐쇄되었죠. 원래 위치는 염천교 부근으로 명칭도 남대문역이었으나 1925년 9월 남만주 철도주식회사에서 르네상스식 건축물로 새롭게 신축하였고 역사명도 경성역으로 변경했습니다. 당시 신축된 건물은 규모도 상당했지만 지붕의 돔과 독특한 외관으로 장안의 화제였다고 하네요. 광복을 맞이한 후 경성역은 지금의 서울역으로 개명되었는데요. 한국전쟁 때 역사 일부가 파괴되었다가 다시 복구되었습니다. 이후 서울역사는 수도 서울의 급격한 발전과 함께 늘어나는 수송량을 감당하기 위해서 1960년대 남부 서부 역사를 신설하며 본역사와 구분해 사용했습니다. 그리고 2004년 새로운 민자역사가 신축되며 구역사는 폐쇄되었죠. 이후 구역사의 문화유산적 가치 회복과 근대 문화유산의 문화 공간화를 위해서 복원공사를 시작했으며 2012년 8월 복원공사를 마친 후 현재 문화역 284로 재탄생되었습니다. 오늘은 이렇게 서울시 중구에 위치한 국가문화유산 4가지를 소개해봤는데요. 학교를 오가며 가까운 문화유산에 관심을 가져보는 건 어떨까요? 유형과 무형, 자연과 문화, 한국의 국가유산을 알아보는 시간, 코리아 헤리티지. You like your coffee black and your drink strong. And I like you, yeah. Yeah, I like you. You like your hair pulled back and your nights long. And I like you, yeah. Yeah, I like you. So stay for a while. I'm not busy. If you wanted, you could spend the whole afternoon. What you wanna do? What you wanna do? Left in the afternoon. Left in the afternoon. You like your oceans cold and your days hot. And I like you, yeah, I like you. You don't like politics, but you know a lot. And I like you, yeah, I like you. So stay for a while. I'm not busy. If you wanted, you could spend the whole afternoon.
벌써 10월의 첫 번째 주가 되었는데요. 항상 이맘때가 되면 얼마 남지 않은 한 해를 생각하며 시간을 어떻게 보내야 할지에 대해 고민하게 되는 것 같습니다. 매일매일 해야 하는 일은 왜 이렇게 많은지, 시작도 전에 지치는 날도 종종 있는 것 같아요. 저는 이럴 때 영화 한 편 보기, 멍 때리기와 같은 취미생활과 휴식도 투두리스트, 해야만 하는 일에 추가합니다. 좋아하는 일을 하고 휴식을 취하는 것도 일상을 유지하기 위해 꼭 필요한 일 중 하나니까요. 하루를 24분의 1로 나누고 그 일을 또 60분의 1로 나누고 1분을 다시 60개의 1초로 나눠서 우리는 매분 매초를 살아가고 있습니다. 성취와 휴식, 열정과 여유, 이 사이에서 균형감을 잘 유지하는 사람이 어쩌면 나를 위한 시간을 가장 잘 보내는 사람이 아닐까 싶어요. 동국인 여러분도 나에게 가장 중요한 시간은 무엇인지, 나는 시간을 어떻게 보내고 있는지 한 번쯤 점검해 보시는 건 어떨까요? 오늘도 여러분의 소중한 하루를 저희가 응원하겠습니다. 매일 아침 정겨운 얘기와 음악으로 등굣길의 하고 여러분과 함께하는 동학의 새아침. 이 시간은 이만 마치기로 하죠. 하고 여러분, 기분 좋은 하루 보내세요. 이 시간 지금까지 제작의 황채원, 기술의 박유진, 함께한 저는 남소희였습니다.